Hello dear students, welcome back to EduHunt online teaching for reasoning. So today we are going to discuss about direction sense test model number 3. Okay, so let's go to question number 11. Tanushka starts walking towards north. So initially she was walking towards north. So first one, after walking 15 meters she turns towards south. After walking 15 meters, she turns towards south and walks 20 meters. She then turns towards east and walks 10 meters. Then again she walks 5 meters towards north. How far is she from her starting point and which direction? So finally two questions asking which direction and how far, distance and direction asking from the starting point. So clearly in that question, so it can be solved two type of methods. So first one, what about a shortcut method? Okay, so have a look at shortcut method. Tanushka starts walking towards north, initially facing towards north after walking 15 meters. So clearly she moves first 15 meters towards north. This is shortcut idea. So which direction she starting first? North. So after walking 15 meters, so initially 15 meters walking towards north, she turns towards south. Okay, she turns towards south. Clearly we have to observe. So firstly tanu north వైపు కి డైరెక్షన్ ఉంది, అలా 15 మీటర్స్ కి వెళ్ళేటప్పటికి తను ఏంటంటే she turns towards south, అంటే సౌత్ వైపు తిరిగింది అనమాట, డైరెక్ట్లీ సౌత్ వైపు తిరుగుతుంది. అగైన్ it walks 20 meters, సౌత్ 20 అంటే నార్త్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సౌత్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, she turns to east, మళ్ళీ ఈస్ట్ వైపు తిరిగింది and walks 10 meters. Then again she walks 5 meters towards north. సో ఫైనల్గా 5 meters నార్త్ వైపుకి వెళ్ళింది. ఇది వాడు ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్. సో హౌ ఫార్ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్ హెర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నారు. సో వాట్ ఐమ్ గివెన్ ద షార్ట్ కట్ మెథడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అపియర్డ్ సేమ్ డైరెక్షన్స్ యూ షుడ్ యాడెడ్ ఫస్ట్. నార్త్ 15 + 5 20 northern. Okay, north direction. So what is the relation between south and east? So first one, south east ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి నార్మల్గా ర్యాట్ ఫామ్ చేస్తాయి, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. బట్ నేను ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఏవి ఉన్నాయో ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటా. సౌత్ 20 అండ్ ఈస్ట్ 10. క్లియరా? సో నెక్స్ట్ వన్, సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఐడియా? నార్త్ అండ్ సౌత్ బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్స్. So if it is appeared opposite, difference taken 0. So nothing but cancel, these are cancel 0. Which one is left? East 10. From the starting point, east 10 direction. This is a required answer. But at final step, it is taken from the starting point. So from the starting point, so 10 meters దూరంలో ఉన్నారు, which direction అంటే ఈస్ట్ అని చెప్పాలి. So two questions already ఇందులో ఉన్నాయి కదా, how far and which direction is he from starting point? Answer 10 meters east. This is a shortcut method. So what I am taken, if it is appeared same direction, plus taken, opposite minus taken. But in directions test sense only for two directions, north and south opposite each other and the east and west opposite each other. If it is appeared opposite, always taken minus. Same direction you should have added. Okay, so రాసేటప్పుడు అదే డైరెక్షన్ రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. That is the idea. But so what is the regular method? So initially see walking towards north, how much distance? 15 meters. Initially walking towards north 15 meters. After walking, okay, 15 meters she turns south, అంటే ఆపోజిట్లో వచ్చింది వాకింగ్. సో ఇక్కడున్న ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్. వాకింగ్ టువర్డ్స్ ఫస్ట్ నార్త్ అండ్ 15 meters అండ్ సీ టర్న్స్ టువర్డ్స్ సౌత్కి మళ్ళీ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి సౌత్ అంటే డౌన్ 20 meters అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది, అంటే 15 + 5 20, టోటల్ బికమ్ 20. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా నార్త్కి వెళ్ళింది, దిస్ ఈజ్ అ ఇనీషియల్ పాయింట్. నార్త్ 15, అగైన్ సౌత్ 20. దిస్ ఇస్ లాజిక్. అక్కడ నుంచి సీ టర్న్స్ ఏంటి చేశారు? ఈస్ట్ 10, ఈస్టర్న్ వర్డ్ 10. సో నెక్స్ట్ వన్, అగైన్ she walks 5 meters towards north, only for 5 meters against north. Okay na, 5 meters against north. But question what I am asking, this is the initial point.
ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ పాయింట్ హౌ ఫార్ ద డిస్టెన్స్ అంటే 10 ఆపోజిట్ కదండి, దిస్ ఇస్ రెక్టాంగిల్ 10 + 10 10. విచ్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్? దిస్ ఈజ్ ఈస్ట్, 10 meters east. This is a normal figure analysis, but shortcut is very easy. Okay, so let us go to question number 12. Charan walked 20 meters towards north. So once I am explained that, so direction test is very important. First one, so we can draw the direction pole. So upward always take a north, downward south, towards left side west follows, towards right side east follows. Facing towards north, what is the rule of north? So towards facing towards north, a man facing towards north or walking towards north, western one follows left, eastern follows right. A man walking towards south, opposite to north, just left will become right, right will become a left, just like that. If it is facing east, upward north, downward south. If it is facing west, opposite to east, upward right, downward left. This is a direction pole sense test. Okay na? So first one, so you could concentrate on the question. Charan walked 20 towards north. Initially walking towards north, how many kilometers? Only given in meters. Next one, then he turns right. So what is a right turn of north? Right, nothing but east. You can take east turn. Okay na? Just like that. If it is facing north, the right turn means so towards east, okay, and walks 30 meters, Next one, then he turns right. So what, then he turns right means next right అనేది ఈస్ట్ కి తీసుకోవాలి. అంటే ఈస్ట్ ఉన్నాం కదా, ఈస్ట్ కి రైట్. సో ఈస్ట్ కి రైట్ సౌత్ అవుతుందండి. చూద్దాం ఒకసారి. రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సౌత్ డౌన్వర్డ్. ఓకేనా? అగైన్ ఈ వాక్స్ 35 meters. దెన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్. వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సౌత్? సౌత్కి లెఫ్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఈస్ట్ అవుతుంది. మీకు ఫిగర్లో కూడా చూపిస్తాను, చూసారా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేసింగ్ సౌత్, లెఫ్ట్ టేక్స్ దట్ ఇన్ బట్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. హౌ మెనీ? 15 meters, and walks 15 meters. Finally turns left. So what is the left turn of east? So east ki left entante north avutundi, just like that. Okay, if it is facing east, if you take left turn towards north, finally he walks 15 meters. Okay na? First one 20, next one 30, next one 35, next one 15, again last one 15. But question what I am asking, in which direction and how many meters is he from the starting point? మన రాస్తున్న కాన్సెప్టే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట. స్టార్టింగ్ మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి వస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం. సో వాట్ ఐమ్ గివెన్ ద లాజిక్స్. సో విచ్ వన్ ఎపీడ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్? నార్త్ యాడింగ్ ఫస్ట్ నార్త్ 20, నార్త్ 15, టోటల్ 35 నార్తే రాయాలండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ట్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఈస్ట్ 30 + 15, సో 30 + 15 45, ఈస్టే రాయాలి. బట్ విచ్ వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్? సౌత్. సో సౌత్ అనేది మనం ఎక్కడ రాసుకున్నా నో ప్రాబ్లం, బట్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. సౌత్ 35, అది రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ. అంటే మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్లో సౌత్ నార్త్కున్న రిలేషన్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ అంటే ఏం చేయమన్నాం? డిఫరెన్స్ 0. విచ్ వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్? ఈస్ట్ 45, దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఈస్ట్ 45 ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. విచ్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్? ఈస్ట్. హౌ మెనీ మీటర్స్? 45 ఈస్ట్. మీకు ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇండికేట్స్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. వాడు ఎక్కడే ఉన్నాడంటే ఈస్ట్ వైపుకి ఉన్నాడు. హౌ మెనీ మీటర్స్? 45 meters. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో సేమ్ అంటే యాడ్ చేయాలి, ఆపోజిట్ ఉంటే మైనస్ చేయాలి. మైనస్ చేసేటప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది రాయాలి, బట్ ఇక్కడ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇది కన్సిడర్ చేయవలసిన లేదు. రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. దట్స్ అ వెరీ సింపుల్ మెథడ్. సో వాట్ ఈస్ అ నార్మల్ మెథడ్? బట్ ఎనీబడీ కెన్ ఫాలో ద direction sense test. So first one, Charan goes to 20 meters towards north. Initially 20 meters north వెళ్తున్నాడు, 20 meters north. Okay, then he turns right. నార్త్కి రైట్ ఏమవుతుందంటే ఈస్ట్ అవుద్ది. అగైన్ 30 వచ్చాడు, ఇది 30. దెన్ ఈ టర్న్స్ రైట్, మళ్ళీ రైట్ అంటే ఈస్ట్కి రైట్ అంటే సౌత్ అవుతుంది, కిందకి వస్తుంది ఇట్లా 35. ఓకే, దెన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఈస్ట్ అవుతుంది. హౌ మెనీ? 15. ఫైనల్లీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అంటే పైకి, అంటే లాస్ట్లో మీరు లెఫ్ట్ అన్నారు కదా, ఈస్ట్ వైపుకి ఉన్నారు కాబట్టి పైకి. మళ్ళీ 15 అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తారు.
this is a starting point, how far and which direction is he from starting point. This is a starting point, okay na. This is a final point, how far and which direction. Direction ante meeku telusu, this is a starting point nunchi ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడంటే ఈస్ట్. హౌ ఫార్ అంటే దీన్ని మీరు కన్సిడర్ చేయాలి, ఇది 20 అంటే ఇది కూడా 20 అవుతుంది, టోటల్ 35 కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ రెక్టాంగిల్, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ 30. సో ఇది కూడా 15 అవుతుంది. సో 30 + 15 45. దిస్ ఈజ్ అ రెగ్యులర్ మెథడ్, బట్ కంపేర్డ్ విత్ రెగ్యులర్ మెథడ్ స్కూల్ మెథడ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా బాగుంటుంది, అది కూడా చాలామంది ఫాలో అవుతారు, మీ ఇష్టం, దట్ ఈజ్ యువర్ చాయిస్. సో ఆన్సర్ 45 meters east. So let us go to question number 13. Ankit started walking towards north. Ankit initially walking towards north. So we have take north. So after walking 30 meters, he turns left. What is the left turn of north? So west అవుతుందండి, west. Again he walked 40 meters. అంటే వెస్ట్ వైపుకి 40 వెళ్ళాడు. ఫస్ట్ నార్త్ 30 and takes left. Left turn means north. Left turn of north becomes west. Again walked 40. Then he turns left. సో వెస్ట్కి మీకు లెఫ్ట్ ఏమవుతుందంటే సౌత్ అవుతుంది. మీకు నేను చూపిస్తాను, చూసారు, వెస్ట్కి లెఫ్ట్ టర్న్ సౌత్ అవుతుంది. ఓకే, సౌత్. అండ్ వాక్డ్ 30 meters. ఈ అగైన్ టర్న్స్ లెఫ్ట్. సౌత్కి లెఫ్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈస్ట్ అవుతుంది. అండ్ వాక్డ్ 50 meters. బట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, in which direction and how many meters is he from the starting point? Two questions asking. One is the direction, another one distance from the starting point. So what I am given the clue. So if you write once this type of directions and distance, so if it is appeared same direction, adding, opposites minus taken. But here opposites are appeared, north and south are opposites. So you have to take 0. Difference is 0. 30. West and east also opposite. What is the difference? 10. But which direction is more than that of remaining? East direction. So east 10 is a required answer. Option D is a required answer. It is taken from the starting point. అంటే మీకు ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, 10 meters ఈస్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. అంటే ఫైనల్గా వాడు ఉండే డైరెక్షన్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తే ఈస్ట్ వైపుకి ఉన్నాడు. ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే 10 meters. ఇది ట్రిక్. సో వాట్ ఈస్ ద స్కూల్ మెథడ్? ఎస్, సో నార్మలీ సో డైరెక్షన్ మెథడ్. సో మీరు డయాగ్రామ్తో చేయాలంటే అంకిత్ స్టార్టింగ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్, ఇనీషియలీ వాకింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్. హౌ మెనీ? ఆఫ్టర్ వాకింగ్ 30 meters, ఇనీషియలీ వాకింగ్ 30 meters. ఓకే, 30 meters. సో దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకేనా, ఇనీషియలీ వాకింగ్ 30 meters టువర్డ్స్ నార్త్ అండ్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్. లెఫ్ట్ అంటే ఏమవుతుందంటే వెస్ట్ అవుతుంది, 40. అగైన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అన్నాడు. సో వెస్ట్కి లెఫ్ట్ ఏమంటే సౌత్ అవుతుంది. ఎంత వస్తున్నాడు అంటే 30. మళ్ళీ ఈ డైరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు, 30. అగైన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అన్నాడు. సో ఫైనల్ సౌత్ ఫేసింగ్ లెఫ్ట్ ఏమవుతుందంటే టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అవుతుంది, 50. అంటే 40కి 10 అబోవ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, 50. టోటల్ 50 అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 40. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇంకా రిమైనింగ్ 10 ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. విచ్ డైరెక్షన్ ఈజీ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్? దిస్ ఈజ్ అ ఫైనల్ పొజిషన్. అంటే ఫైనల్ పొజిషన్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ ఉందంటే ఈస్ట్. హౌ మెనీ meters? 10. దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ అ డయాగ్రామ్ ప్రాసెస్. చాలామంది ఎక్కువ ఏంటంటే డయాగ్రామ్ ఫాలో అవుతారు, బట్ లాజిక్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ కాన్సెప్ట్. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఏ పైలట్ టేక్స్ ఆఫ్ అండ్ ఫ్లైస్ 35 kilometers west. సో ఇనీషియలీ వెస్ట్ 35. ఓకేనా, సో ఫ్లైట్ ఏమో ఫస్ట్ 35 వెస్ట్ డైరెక్షన్ పోతుంది. ఇట్ టర్న్స్ సౌత్, మళ్ళీ సౌత్కి వస్తున్నాడు 15 kilometers. దెన్ ఈ టర్న్స్ టు లెఫ్ట్. అంటే సౌత్కి లెఫ్ట్ రాయాలండి. అంటే మనం ఫైనల్గా ఎక్కడున్నాం సౌత్ వైపుకి 15 meters వెళ్ళాడు. ఇట్స్ టర్న్స్ టు హిట్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఈస్ట్ అండ్ ఫ్లైస్ 20 kilometers. దెన్ ఇట్స్ నార్త్ అండ్ ఫ్లైస్ 15. మళ్ళీ నార్త్కి వెళ్ళి అంటే ఈస్ట్ నుంచి నార్త్కి 15 kilometers. వేర్ ఈజ్ ద ఏరోప్లైన్ నౌ ఇన్ ద విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిట్స్ స్టార్టింగ్ పాయింట్? సో ప్లేన్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో చెప్పాలి. సో వాట్ ఐమ్ గివెన్ షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఆపోజిట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, సేమ్ డైరెక్షన్ లేవు. సో విచ్ వన్ ఈజ్ ఆపోజిట్? ఫస్ట్ వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ ఆర్ ఆపోజిట్. యూ షుడ్ టేక్ డిఫరెన్స్ 35 and 20 డిఫరెన్స్ 15. డైరెక్షన్ వెస్ట్ వస్తుందండి, ఎందుకంటే వెస్ట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఈస్ట్ బై 15. అది రాయాలి.
సో సౌత్ నార్త్ ఆల్సో ఆపోజిట్ 15 15 0 అయిపోతుంది. సో వెస్ట్ 15. సో ఫైనల్లీ వాడు ఎక్కడున్నాడంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ వెస్ట్ వైపుకు ఉన్నాడు, డిస్టెన్స్ 15 కిలోమీటర్స్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో మీరు వెన్ డయాగ్రామ్ వేసిన వస్తుంది, ట్రై చేయండి. లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. అమితాబ్ బచ్చన్ వాక్స్ 20 meters నార్త్. ఇనీషియల్లీ నార్త్ వైపుకి 20 meters వెళ్తున్నాడు. ఓకేనా? సో మిస్టర్ బచ్చన్ వాక్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఇనీషియల్లీ హౌ మెనీ మీటర్స్? 20 meters నార్త్. 20 meters నార్త్. ఓకే, 20 meters. 20 meters నార్త్. ఓకే, సో దెన్ ఈ టర్న్స్ రైట్. సో నార్త్కి రైట్ టర్న్ తీసుకోవాలి, అది ఈస్ట్ అవుతుంది. నార్త్ అండ్ పైకి రైట్ టర్న్ ఈస్ట్ 30 meters అండ్ వాక్స్ 30 meters. దెన్ ఈ టర్న్స్ రైట్, అగైన్ టర్న్స్ రైట్. సో ఈస్ట్కి రైట్ సైడ్ ఏమవుతుందో మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. ఈస్ట్కి రైట్ ఏంటంటే సౌత్ అవుతుంది అండ్ వాకింగ్ 35 meters. దెన్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్స్ 15 meters. మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నారు అంటే సౌత్కి లెఫ్ట్ టర్న్ ఈస్ట్ అవుతుంది, అగైన్ వాక్స్ 15 meters. దెన్ ఈ అగైన్ టర్న్స్ లెఫ్ట్. దెన్ ఈ అగైన్ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్స్ 15. మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు. ఈస్ట్కి లెఫ్ట్ ఏమవుతుందంటే నార్త్ అవుతుంది, అగైన్ వాక్స్ 15 meters. బట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ అండ్ హౌ మెనీ మీటర్స్ అవే ఈజ్ హీ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ పొజిషన్? ఒరిజినల్ పొజిషన్ నథింగ్ బట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు, హౌ మచ్ డిస్టెన్స్, అది రెండు కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకు సేమ్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్. సో నార్త్ ఫస్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేద్దాం. 20 + 15 35 నార్త్, ఆ డైరెక్షన్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఈస్ట్ కూడా అపియర్ అవుతున్నాయి, సో అవి కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఈస్ట్ 30 + 15 45 ఈస్ట్. ఓకేనా? 45 ఈస్ట్. సో రెస్ట్ మనకి ఏముంది సౌత్. ఆ సౌత్ మీకు ఇక్కడ ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు, ఏ ప్లేస్లో. ఇక్కడ ఫస్ట్లో రాయచ్చు బిట్వీన్ లాస్ట్ సౌత్ 35. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో నార్త్ సౌత్ ఆపోజిట్ అవుతాయి కాబట్టి 0, ఎందుకంటే 35 0, ఇంకా డైరెక్షన్ రాదు. ఫైనల్లీ విచ్ వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్? ఈస్ట్ 45. సో హౌ ఫార్ ఈజీ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ 45. విచ్ డైరెక్షన్? ఈస్ట్ 45. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. అజయ్ డ్రైవ్స్ 3 kilometers నార్త్ ఫస్ట్. ఇనీషియల్లీ నార్థన్ వైపుకి వెళ్తున్నాడు అండి, 3 kilometers, రైట్? దెన్ ఈ టర్న్స్ రైట్ అండ్ డ్రైవ్స్ 4 kilometers. దెన్ ఈ టర్న్స్ రైట్. సో రైట్ టర్న్ ఆఫ్ నార్త్ విల్ బికమ్ ఈస్ట్ అండ్ వాకింగ్ డ్రైవ్స్ 4 kilometers, రైట్? నవ్ ఈ టర్న్స్ రైట్. సో మళ్ళీ రైట్ తిరిగాడు అంటే ఏంటి? ఈస్ట్కి రైట్ సైడ్ మనం చెప్పాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సౌత్. సో రైట్ టర్న్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ సౌత్ అండ్ డ్రైవ్స్ 5 kilometers. నవ్ ఈ టర్న్స్ లెఫ్ట్, మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు. లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ టర్న్ ఆఫ్ సౌత్ ఈజ్ ఈస్ట్ and drives 2 kilometers. Again he turns left and moves 2 kilometers. Again he turns left. What is the left turn of east north? Again he moves 2 kilometers. Finally he turns left. Malli last lo turns left తీసుకున్నాను. Left turn of north is called west and again he walks 2 kilometers. Okay na? So in which direction, how far is he from starting point? From the starting point ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు, ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు. సో మనం తీసుకునే లాజిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సేమ్ ఏవేవి సేమ్ ఉన్నాయంటే నార్త్ సేమ్. సో 2 + 3 + 2 5 నార్త్ డైరెక్షన్. ఈస్ట్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ కూడా ఈస్ట్ 5 + 2 6 ఈస్టే రాయాలి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది వ్యాలీస్ ఏమున్నాయి? సౌత్ 5 వెస్ట్ 2, అవి రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇన్ సెకండ్ స్టెప్ ఆపోజిట్స్ వచ్చాయి చూసారా మనకి, సౌత్ నార్త్ ఆర్ ఆపోజిట్ విల్ బికమ్ ఏ 0. ఓకే, అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆల్సో ఆపోజిట్, difference is 4. Which direction is more than that of remaining eastern? So finally east 4 andi. East 4 option C is the required answer. So which direction from the starting point? East. How far the distance? 4 kilometers. That is the required answer. And finally what you are obtained that answer, it is taken from the starting point. That is the idea. So let's go to question number 17. A leopard is chasing a prairie. The leopard runs 2 kilometers south first. Initially leopard 2 kilometers towards south, running towards south. Then he turns west. Malli west వైపు తిరిగిందంట and runs 2.5 kilometers. Then he turns north. డైరెక్ట్గా డైరెక్షన్ ఇచ్చేస్తున్నారు and runs 1.5 kilometers.
then he turns to his right. అంటే what is the right turn of north is called east and runs 2.5. So where is it now with respect to the starting point? So రెండు కూడా అడుగుతున్నారు from the starting point. So ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ ఆపోజిట్ appears అవుతున్నాయి. Which one is opposite? North and south are opposite. You should take minus. So difference is 0.5. Which one is more than that of south? So west and east also opposite. Difference is 0. So finally south 0.5. South 0.5 is the required answer from the starting point. Starting point నుంచి ఎక్కడికి ఉన్నారంటే south direction, distance 0.5. Option C is the required answer. But this is a shortcut idea, okay na? ఓన్లీ మీరు డైరెక్షన్ రాసుకుని సేమ్ ఉంటే ఏం చేయాలి, ఆపోజిట్ ఉంటే ఏం చేయాలి. వన్స్ ఐ మే ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ సేమ్ నథింగ్ బట్ ఎడిషన్ అప్లై, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ అప్లై. సో ఇది మీకు ఫాలో అవుతుంటుంది.